जाको मुश्किल अत बने ढोई कोए ना दे लागू होए दुश्मन साग भी भज करे सबो भजे आसरा चूके सब पसराओ चित आवे उस पार ब्रह्म लगे ना तत्ती बाओ। और इस गल की पूरी गारंटी मैं दे देना भी जेड़ा सोशल फील्ड च काम करदा ना वीर जी जदों वो इलैक्शन लड़ गया उन्होंने वोट नहीं पैनी। रह गई गल ताकत ते सत्ता दी ते जे सत्ता मिलदी है ना ते बंदशां बड़ियां मिलदियां। साडे इत्थे जिहड़ा काउंसलर बन जे भी मैं जदों गड्डी च बहना ते कोई ताकी खोलण वाला चाहिदा। साडे इत्थे ये सिस्टम निजी फायदा होने करके भी जी साडा सिस्टम इदां दा बन गया चंगे बंदे राजनीति च आउण तो ना गुरेज कर जांदे। आपां कुੱਟ भी खाई जाने आ, आपां जुत्तियां भी खाई जाने आ, गुलामी भी करी जाने आ ते आपां खट की रहे आ। भी जे साडा सिस्टम चंगे हत्थां च होवे आ तुहाडे मेरे वर्गिਆਂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। आ जथेदार दे मगर पै गया भी तुसीं खालिस्तान दी यार खालिस्तान बन गया कोई अग लग गई है। ये बंदे अग ला रहे हैं। जथेदार ने गल की है भी मेजोरिटियां वाले माइनॉरिटियां नूं खत्म कर जे कोई चंगा बंदा अगे आउण लगदा साडे वाले मार मार कमेंट पुठे सीधे जे उहदा जलूस कढ़ दिंदे आ भी तूं राजनीति करनी है तां इह काम करदा। शहर दा मंत्री शहर दा MP एक भी बयान दिता होवे भी दवाइयां दी लुੱਟ खसुੱਟ बंद करो गरीब लोकां दा फायदा करो किसी ने दिता है। एक ते सवाल बड़ा कॉमन जिहा ही रोज ही आउंदा मेरे कोले भी की गारंटी है भी जिहड़ी ये तुसीं गल करदे हो पब्लिसिटी स्टंट है ते इस तों बाद तुसीं पोलीटिकल लाइन च नहीं जाओगे। मैनूं तुसीं दसो यार मैं किहड़ी गारंटी दे दिया भी तुहाडे मन नूं इस गल दा धरवास हो जे भी मैं पॉलिटिक्स वास्ते इदां दे काम नहीं कर रहा। हुण आपां कमेंट नहीं पढ़दे जी बहुत सारे लंघ जाणे आ पर मैं जवाब दे दिया। ते जेड़ा वीर ने मैनू ये सवाल किया मैं चाहुंदा भी यार तुसीं खुल के मैनू सवाल पुछ लो तुसीं इहदा हल भी दस दो भी यार तू लिख के दे दे मैं लिख के दे दिंदा भी जिद्दां दा तुसीं हल चाहुंदे हो आपां उदां दा करिए। इस गल तो गांह तुरीए इसे गल ते खड़ा के आपां काम रोक लईए उहदा फायदा नहीं। हुण चलो दूजे पासे आउणे चलो मेरे ते तां तुसीं इह कहता भी तू इलैक्शन लड़नी है या पोलीटिकल कैरियर बनाउणा तां करके इह काम करदा है। मैनू ये दसो वीर जी जेड़े बंदे पोलीटिकल आपां चुनदे आ कि वो बंदे चंगे काम कर रहे ने। मैं सिर्फ इन्नी गल पुछनी चाहुंदा तुसीं जिहड़ा सवाल सानू करदे हो मान लो जे मेरे वर्गा कोई नौजवान काम करदा बहुत छेती सवाल चक्किया जांदा है भी तू राजनीति करनी गांह जाके असीं कह दिंदे असीं नहीं करनी। कई इदां दे भी ने भैण भरा ਜਦੋਂ मैं ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇਨੌਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੰਨੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੰਨੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। मैनू कहना भी खुल के मैं एक गल पूछनी चाहना मैं कहा जी पूछो। आंदा भी तू सिर्फ दवाइयां देनियां कि इस सिस्टम नूं सुधारन लई सिस्टम दे विच भी आउणा पंजाबी च कह लो भी तू चोण लड़नी है। ते मैं उहनूं कहा सी भी नहीं वीरे मैं कोई चोण नहीं लड़नी। मैं उत्थे कहा सीगा मेरे को अज भी रिकॉर्डिंग पई है मैं तुहानूं लिंक दे देंगा सुन लिया जी। मैं यार मैं चोण नहीं लड़नी चोण लड़ के मैं उहनूं अपना पक्ष ये रखिया सी मान लो मैं चोण लड़ लई मैं हर गया तो सारा कुछ खत्म ठीक है। और इस गल की पूरी गारंटी मैं दे देना भी जेड़ा सोशल फील्ड च काम करदा ना वीर जी जदों वो इलैक्शन लड़ गया उन्होंने वोट नहीं पैनी। शायद मेरी गल नाल तुसीं इत्तेफाक नहीं करते होवोगे कई करते होणगे कई नहीं करते होणगे क्योंकि गल यह है भी जे बंदा सोशली लाइफ दे विचों निकल के जावे ना पोलीटिकल फील्ड दे विच ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਐਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਫਾਲੋਵਰਸ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਜੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਸਿਆਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1.5 ਲੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ 5000 ਵੋਟ ਪੈ ਜੂ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਨਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਪਾਵਰ ਚ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਹੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂ, ਤੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਸੱਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੱਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੱਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਗਿਣਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਖੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਿਗ ਜ਼ੀਰੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਦੇ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਐਮਪੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਮੈਂ ਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਕਰਪਟ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੇਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਖੁਦ ਕਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਤੇ ਆਪ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ 2 ਗਨਮੈਨ ਪੱਕੇ ਆ, ਪੱਕੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਕੀ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਬਣ ਜੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਕੀ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ, ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤਿਆ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚ, ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਖੜਾ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ, ਬਸ ਆ ਗਈ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓ ਬਾਹਰ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਛੱਡਦੇ ਆ ਭਾਜੀ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਣ ਦਾ ਬਲੇਮ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲੇਮ ਲਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹ ਪੋਸਟ ਆਈਡੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਆ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਪੱਗਾਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੈਰ ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੌਂਗ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਲਿਖਤੀਆਂ। ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲੋ ਭਰਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਛੱਡੋ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਓਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ, ਨਾ ਭਰਾਵਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਮੰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਜਿੱਤ ਯਾਰ, ਜੇ ਇਹ ਜਿੱਤੂਗਾ ਲੜ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਹ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜੋਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਚੰਮ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੱਟ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਲਿਆਓ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ 2 ਧਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਨੀਲੇ, ਹੈਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਕਈ ਬਿਆਨ ਆ ਗਏ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਤਾ ਆਪਣਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਾਬਲ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾ ਵੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਰੱਖੂਗਾ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਰੌਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੰਗੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੱਸੀਏ ਖੇਡੀਏ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਤੇ ਆ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ, ਚੰਗੀ ਸੋਚੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਵੀ ਉੱਠ ਭਾਈ ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠ, ਵੀ ਘਰੇ ਨਾ ਬੈਠ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, MP ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। 1-2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਤੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਤੰਦਰ ਨੇ।
ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਯਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਹੈਨਾ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ, ਰੇਟ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬੰਗਲੌਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਗਲੌਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਖੁੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੰਗਲੌਰ, ਕਿੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ? ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖੋਲੋ। ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ। ਬਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੂ, ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਯਾਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਓ, ਜਿੱਤ ਲਓ ਜਾਂ ਹਾਰ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੌਹਰਤ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਏਦੂ ਵੱਧ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਚਾਰਜਰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਰਜਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਆ ਬਾਬਾ ਥਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ, ਸੌਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੌਂਕ ਚ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਨ ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ 10 ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫੇਲ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਫੇਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਫੇਲ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਰੀਆ ਮੇਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਨੀ ਕੁ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆ, ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਤੋਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਵੜੀਏ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, 60 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, 6 ਤੇ 0 ਇਮਾਨਦਾਰ। 60 ਬੰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲਿਓ ਬਾਈ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ 60 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਵੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 60 ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ। ਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਆਪ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਯਾਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ। ਆਹ ਤੇ ਸੋਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਕੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਕਮੈਂਟ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਲੈ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡੇ, ਸਾਰੇ
ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕੀ ਕੀ ਸੁਣਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਫਰ ਤੋਲਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਕਈ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਇੰਨਾ ਕੁਫਰ ਤੋਲਦੇ ਮਨ ਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਖਹਿੜਾ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਐਮਪੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਓਏ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵੀਰੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ, ਠੱਗੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਕਰਦਾ। ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿਤੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਕਲਮ ਕਲਮ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਹਿਲਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਊ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਸੇਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਦੱਸੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ। ਵੱਡੇ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਐਮਐਲਏ ਉਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ, ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਘਪਲਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁੱਲੀ ਲੈ ਵਾਲਾ, ਮੰਨੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਲੱਖਾ ਬਠਿੰਡੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ 2 ਕੁ ਵਾਰ ਲੱਖੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਜਿੰਦਰ ਪਰਵਾਨਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਗੁੱਗੂ ਉੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਬੈਠਾ, ਗੁੱਗੂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੋ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲਾਓ ਵੀ ਆ ਯਾਰ ਛੇਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਆਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ ਵੀ ਭਾਊ ਆ ਬੰਨੇ ਹੱਥ, ਆ ਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀਏ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ, ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਚਾਹੇ 10 ਚੋਂ 2 ਹੀ ਮਿਲਣ, 2 ਲਿਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੋ, ਕਰੋ ਜੀ। ਵੀਰੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋ। ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾ,
ਆ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਬਾਈ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਕੁਝ ਸੋਚੋ, ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ ਯਾਰ, ਵੀ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢਤੀ, ਐਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 10 ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ, ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਜਦੀ ਡੰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਡੰਡ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਸਹੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਮੂੰਹੋਂ ਗਲਤ ਕੱਢ ਸਹੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਗਲਤ ਕਰ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਾ ਆ ਕੁਝ। ਆ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ, ਮੰਤਰੀ, ਐਮਪੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਥੋਂ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ, 6 ਸਟੇਟਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਸੋ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਹੈ ਯੂਥ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, 26 ਜੁਲਾਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ 1 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦਾ। 1 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਲਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ 2 ਪੌਦੇ ਲਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2 ਪੌਦੇ ਲਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈਣੀ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਨਾ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪੰਘੂੜੇ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਪਤੇ ਗੱਠ ਬਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿ ਯਾਰ ਰੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਜਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। 26 ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ www.theyef.org। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਐਨਜੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋ ਯਾਰ, ਸਲੂਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚਿਆ, ਜੇ 2 ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 3 ਲਾਉਂਗਾ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਦਿਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਬਾਪੂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹੂਗਾ ਮੁੰਡਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨੇਰੀ ਬੰਨ ਦੂ, ਰੋਟਾ ਵਾਲੀ ਹਨਾ ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲੀ ਨੇਰੀ ਬੰਨ ਦੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀਆਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਏਗਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕਰਤੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀਆਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 15-20 ਦਿਨ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਲੂਟ ਹੈ ਯਾਰ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀਆਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਬੜਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਏ ਆ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਆ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਹ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ 2 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਚੌਥੇ ਰੇਟ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੌਥੇ ਰੇਟ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਰੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੌਥੇ ਰੇਟ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੱਦਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਠਿੰਡੇ ਸੱਦੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਦਦਾ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਅਸੀਂ 10 ਖੋਲਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ 10 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਖੋਲੋ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਪਾਂ ਧੂਰੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ 5-7 ਹੋਰ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਕਰਾ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਾ ਲਓਗੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਖ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ, ਸਭੋ ਭੱਜੇ ਆਸਰਾ ਚੂਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਓ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲਕ ਨਜ਼ਰ ਕਰੂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ।
ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਲੱਗੇ ਜਰੂਰ ਉੱਥੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-4 ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁੱਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਖੋਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਈਏ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਚਲੋ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਲੋਕ ਯਾਰ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ। ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਤੇ ਇਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ 14 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਕੇ ਤਰਜ ਪਰ गुरु नानक मोदी टैक्सी। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ टैक्सी की सेवा शुरू की है, देश के कई राज्यों में शुरू करने जा रही है ऑल इंडिया सारथी एंड ऑनर एसोसिएशन। ठीक है जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਨੋਮੀਨਲ ਜੇ ਚਾਰਜ ਰੱਖਣੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੰਗਲੌਰ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਭੈਣ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਸੂਟ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਰੇਟ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਘਰ ਘਰ ਖੁੱਲੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ, ਫ੍ਰੀ ਸਮਾਧਾਨ, ਫੀਸ ਕਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ? ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਅਮਿਤ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲੇਗਾ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖੁੱਲੇ ਨਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ 100% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਓ। स्पेशलिस्ट वशीकरण करना ਜਾਂ तुड़वाना, लव मैरिज, लॉटरी नंबर, PR समस्या, विदेश ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ, ਸੌਂਤਣ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ, ਮਨਚਾਹਿਆ ਪਿਆਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤਾਂਤਰਿਕ ਅਮਿਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 8675 91313।